Welcome to Ahmed Bauni Academy Online School. My dear students, respected guardians and honorable teachers, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. Today, I am here to take an English class for the student of class 9. So the student of class 9, please get ready to continue my class. So before going to the details, I'd like to check my sound as well as visualization. Please get ready for the class, and I am checking my sound and visualization system. Those who are in my class, please comment me in the comment box. Can you hear me clearly? If everything is okay, I will continue the class. For the student of class 9. Yes, I got the response that everything is okay. So let's start the class. Here you can see an image. The image is the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This is the picture of Bangabandhu's family. His family's condition became worsened in 1971 in his absence of him because he was imprisoned in Pakistan that time. 1971 সালে তার পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেন? তার অনুপস্থিতিতে। কেননা তিনি ওই সময়ে পাকিস্তানের কারাবন্দী ছিলেন। Yes, we are talking about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So today we will discuss, or today our topic is the condition of this family in 1971. I mean 1971 সালে বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলির কি অবস্থা ছিল, এটাই আজকের টপিকস। Yes, Bangabandhu's family in 1971, and this topic is included in your English for today, Unit 1, Lesson 1. This is the topic. At the end of this lesson, after this lesson, we will be able to read and understand text. আমরা টেক্সট পড়তে পারবো এবং এর মিনিং বুঝতে পারবো, and answer questions from the passage. এবং প্যাসেজ থেকে আমরা কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার কিভাবে বের করতে হয় এবং বের করে সেটা আবার কিভাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন সাজিয়ে লিখতে হয় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সো চলো আমরা প্রথমেই এই টেক্সটের বাংলা অনুবাদ করে নিই, তারপরে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে যাব। So before starting the text, I'd like to check again how many of you have already joined with my class. In your English for today, Unit 1, lessons from the passage. In your English today, Yes, I can see so many of my dear students have already joined with my class. A.R. Ahad, Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Thank you very much. MD Nafizur Rahman, A.R. Ahad, MD Arafat Hussain, Aryan, thank you very much. I think তোমরা শেষ পর্যন্ত ক্লাসে থাকবে। Okay.
It was the night of 25th March 1971. এটা ছিল 1971 সালের 25শে মার্চের একটা রাত। There was a full of quietness at Bangabandhu's home at Dhanmondi, road number 32 throughout the day. সারাদিন ব্যাপী বঙ্গবন্ধুর 32 নম্বর বাড়িতে, ধানমন্ডির 32 নম্বর বাড়িতে খুব নীরবতা ছিল বা নীরবতা কাজ করছিল। বঙ্গবন্ধুর 32 নম্বর যে বাড়ি আছে ধানমন্ডি, ওইখানে কোয়াইটনেস, নীরবতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান and his family members could apprehend that something tragic was going to happen. বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার, তার পরিবারের সদস্যরা, তারা অ্যাপ্রিহেন্ড অর্থাৎ পূর্বে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল। কি অনুমান করতে পেরেছিল? সামথিং ট্রাজিক ওয়াজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন। কিছু বিয়োগান্তক কোনো কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, কিছু খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এই বিষয়টা বঙ্গবন্ধু এবং তার ফ্যামিলির যে মেম্বাররা আছেন তারা আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। গানশটস আর হার্ড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি। শহর জুড়ে বন্দুকের শব্দ, বন্দুকের গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু's eldest son শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম। বঙ্গবন্ধুর সব থেকে বড় ছেলে শেখ কামাল, সে বাড়ির বাইরে ছিল। কেন বাড়ির বাইরে ছিল? ফর ফর্মিং ব্যারিকেডস এগেনস্ট দ্য পাকিস্তানি আর্মি। পাকিস্তানি আর্মিদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য, বাধা প্রদান করার জন্য সে বাড়ির বাইরে ছিল। আর যেই পাকিস্তানিরা who had been killing people indiscriminately that night, আর ওই রাত্রে পাকিস্তানিরা মানুষদেরকে ইনডাসক্রিমিনেটলি অর্থাৎ নির্বিচারে মেরে ফেলছিল। এই ছিল এই রাত্রের যে সিচুয়েশনটা। বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড, তখন বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টু সেন্ড দ্য গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি টু এ সেফার প্লেস ফর দ্য নাইট। আর ওই রাত্রে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার পরিবারের যারা মহিলা সদস্য আছে, মেয়ে সদস্য আছে, তাদেরকে বাড়ি থেকে অন্য কোথাও নিরাপদ জায়গায় রাখার জন্য। অ্যান্ড হি গেভ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু হিজ সান ইন ল মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া। আর অন্য কোথাও পাঠানোর যে দায়িত্ব, এই দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন তার মেয়ের হাজব্যান্ড, যার নাম মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া, যিনি শেখ হাসিনার হাজব্যান্ড ছিলেন, তার উপর এই দায়িত্বটা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু's ডটার শেখ হাসিনা, who was expecting a baby soon, along with her sister Sheikh Rehana and her cousin Farida, were sent to a house at road number 15 ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট। একটু বড় সেন্টেন্স, আবার আমি একটু তোমাদেরকে একটু ভেঙে ভেঙে অর্থ বলি। দেখো, বঙ্গবন্ধুর ডটার শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর মেয়ে বা কন্যা শেখ হাসিনা, যিনি ওই সময়ে একটা বেবি এক্সপেক্ট করছিলেন। অর্থাৎ তোমরা জানো যে শেখ হাসিনার একটা ছেলে আছে, তার নাম হচ্ছে জয়, তোমরা জানো। তখন এই জয় তখন জন্ম হয় নাই, শেখ হাসিনা তখন এই বেবি বা সন্তান সম্ভবা ছিলেন, হয়তো আর কিছুদিন পরেই তার সন্তান জন্ম হবে, এরকম একটা পরিস্থিতি ছিল। এই শেখ হাসিনা এবং তার বোন রেহানা এবং তাদের যে চাচাতো বোন, তার নাম হচ্ছে ফরিদা, ইনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ধানমন্ডির 15 নম্বর বাড়িতে ওই রাত্রে। আর কি হলো, বঙ্গবন্ধু's ওয়াইফ বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব স্টেড উইথ হিম। আর বঙ্গবন্ধুর যে স্ত্রী বা ওয়াইফ, যার নাম ছিল বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব, তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ওই বাড়িতেই ছিলেন। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে ওই রাত্রে, যে রাত্রেতে বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানিরা, 25 মার্চ, সেই রাত্রের আমরা পরিস্থিতিটা আমরা এখানে জানার চেষ্টা করছি। ওকে, চলো আমরা সামনে আগাই আরও। জাস্ট বিফোর মিডনাইট, মধ্যরাত্রের ঠিক একটু আগে,
বঙ্গবন্ধু সেন্ট দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। কার কাছে পাঠিয়েছিলেন? টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী অ্যাট চিটাগং ভায়া ওয়্যারলেস। তারবিহীন একটা যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জহুর আহমেদ চৌধুরীর, যিনি চট্টগ্রামে ছিলেন বা চিটাগংয়ে ছিলেন, তার কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন একটা তারবিহীন যন্ত্রের মাধ্যমে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা যন্ত্র আছে, এই যে এইটার নামই হচ্ছে ওয়্যারলেস। এইটার মাধ্যমেই উনি এই স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র এটা উনি পাঠিয়েছিলেন জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে। অ্যাট দ্য ডার্কেস্ট পার্ট অফ দ্যাট নাইট, ওই রাত্রের যখন রাত খুব গভীর হয়েছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে দ্য পাকিস্তানি আর্মি সারাউন্ডেড হিজ হোম, পাকিস্তানি আর্মিরা তার বাড়িকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। অ্যান্ড স্টার্টেড ফায়ারিং অ্যাট র্যান্ডম, এবং এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করতে শুরু করলো। অ্যাট র্যান্ডম, তা এলোপাতাড়ি বা নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করলো। দ্য সিচুয়েশন এক্সিটেটেড বঙ্গবন্ধু, আর এই পরিস্থিতিটা বঙ্গবন্ধুকে উত্তেজিত করেছিল। বঙ্গবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অ্যান্ড হি আস্কড দেম টু স্টপ, এবং তিনি বঙ্গবন্ধু তাদেরকে থামতে বলেছিলেন, তোমরা থামো। বাট সুন হি ওয়াজ ইনস্ট্রাক্টেড টু গেট রেডি টু গো উইথ দেম, কিন্তু এরপরেই বঙ্গবন্ধুকে ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন প্রস্তুত হন, বঙ্গবন্ধুকে তাদের সাথে যেতে হবে। এই কথাটা বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে, এই পাকিস্তানিরা বলেছিল। বেগম মুজিব প্যাকড হিজ নেসেসারি বিলঙ্গিংস, বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আছে এগুলো উনি প্যাক করে দিয়েছিলেন বা গুছিয়ে দিয়েছিলেন। আফটার বঙ্গবন্ধু লেফট, বঙ্গবন্ধু যখন বাড়ি থেকে চলে গেলেন, দ্যাট ইজ বঙ্গবন্ধুকে যখন পাকিস্তানিরা নিয়ে গেলেন, তারপরে কি হয়েছিল? ঠিক এরপরেই শি ওয়াজ অ্যাট এ লস, শি বলতে এখানে এই ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের কথা বলা হচ্ছে। শি ওয়াজ অ্যাট এ লস, অ্যাট এ লস বলতে বোঝায় হতবুদ্ধ হয়ে যাওয়া, কি করবেন সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, কি করবেন এটা বুঝতে না পারা, এটাকে ইংলিশে বলা হয় অ্যাট এ লস। শি ওয়াজ অ্যাট এ লস, তিনি হতবুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন না হোয়াট টু ডু, তাকে এখন কি করতে হবে। অ্যান্ড হোয়ার টু গো উইথ হার চিলড্রেন, এবং তার সন্তানদের নিয়ে এখন উনি কোথায় যাবেন এই বিষয়ে তিনি কিছু বুঝতে পারছিলেন না। হাউএভার, যা হোক, বিইং আ সাপোর্টিভ ওয়াইফ অফ দ্য গ্রেট লিডার, একজন মহান নেতার সহায়ক একজন স্ত্রী হওয়ার কারণে বা হওয়ায়, অল থ্রু হার লাইফ শি সুন পুলড আপ হার মেন্টাল স্ট্রেংথ, তিনি তার মানসিক শক্তিকে পরিবর্তন করেন বা মানসিক শক্তিকে আবার ফিরে পান। অর্থাৎ উনি যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার পরেই যে হতবুদ্ধ হয়ে গেছিলেন, তখন এই জায়গা থেকে উনি আবার কাম ব্যাক করেন, অর্থাৎ নিজেকে উনি শক্ত করে আবার গুছিয়ে ফেলেন যে না, আমার এরকম করলে চলবে না। বাট কিন্তু আর অ্যাংজাইটি কন্টিনিউড টিল দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার, কিন্তু তার যে অ্যাংজাইটি শব্দের অর্থ দুশ্চিন্তা, এই দুশ্চিন্তাটা এটা ছিলই কতক্ষণ পর্যন্ত? এন্ড অফ দ্য ওয়ার, যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ভিতরে এই দুশ্চিন্তা ছিল। ওকে, দ্য নেক্সট ডে, পরবর্তী দিন, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে যেদিন নিয়ে গেলেন তার পরের দিনের ঘটনা, বেগম মুজিব হ্যাড টু লিভ হাউস নাম্বার 32, এই 32 নম্বর বাড়িটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। উইথ হার চিলড্রেন অ্যান্ড আদার মেম্বার্স অফ আর হাউস, তার যে সন্তান এবং আরও যে সমস্ত সদস্যরা আছে তাদেরকে নিয়েও এই 32 নম্বর বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডিউরিং দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থস, তারপরে কয়েক মাস, দে মুভড ফ্রম ওয়ান শেল্টার টু অ্যানাদার
ইন সার্চ অফ সেফার প্লেস। পরবর্তী কয়েক মাস যাবৎ তিনি বা তারা, অর্থাৎ এই বঙ্গবন্ধুর ওয়াইফ এবং তার সন্তান যারা আছেন এবং আরও যে সমস্ত সদস্যরা আছে তার ফ্যামিলিতে, তারা মুভড ফ্রম অন শেল্টার টু অ্যানাদার, একটা আশ্রয় থেকে অন্য একটা আশ্রয়, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারা ঘুরে বেরিয়েছে। কেন? ইন সার্চ অফ আ সেফার প্লেস, একটা মুক্ত বা একটা নিরাপদ জায়গা খোঁজে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে। ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দোজ প্লেসেস, আর এই সময়গুলোতে তারা যে সমস্ত জায়গায় অবস্থান করেছিলেন, সাম পিপুল কেম ফরওয়ার্ড টু হেল্প দেম, কিছু মানুষ, যে সাম পিপুল কেম ফরওয়ার্ড, এগিয়ে এসেছিলেন বা টু হেল্পিং দেম, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আবার হোয়াইল সাম রিফিউজ টু গিভ দেম শেল্টার, এবং কেউ কেউ তাদেরকে আবার শেল্টার দিতে বা আশ্রয় দিতে দেয়নি। কেন দেয়নি? ফর ফিয়ার অফ দেয়ার ওন সেফটি, তাদের নিজের জীবনের কথা বা নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা অনেক সময় এই বঙ্গবন্ধুর এই পরিবারদেরকে তারা হেল্প করে নাই বা আশ্রয় দেয় নাই। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে কত করুণ একটা চিত্র ছিল ওই বঙ্গবন্ধুকে যখন নিয়ে যায়, তারপরে তাদের ফ্যামিলির অবস্থা। ওকে, চলো আমরা আর একটু পড়ে নিই। দেখো, আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম যে বঙ্গবন্ধুরকে যখন নিয়ে গেলেন, নিয়ে যাওয়ার পরে তার পরিবারে কি কি অবস্থা হয়েছিল এবং তারা যে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছে, কেউ তাদেরকে হেল্প করছে আবার কেউ তাদেরকে হেল্প করে নাই। যারা হেল্প করে নাই তারা এইভাবে হেল্প করে নাই যে এই ফ্যামিলিকে যদি আমরা হেল্প করি, সেই ক্ষেত্রে যদি পাকিস্তানিরাও আমাদের উপরে অ্যাটাক করে, এই ভয়ে তারা তাদেরকেও হেল্প করে নাই। ওকে, তাহলে দেখো আমরা যতটুকু পড়লাম এইটুকু জায়গা থেকে আমরা এই 5টা কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। দেখো, ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াট ডিড বঙ্গবন্ধু অ্যাপ্রিহেন্ড? অ্যাপ্রিহেন্ড শব্দের অর্থ পূর্ব থেকেই কোনো কিছু অনুমান করতে পারা, তাকে বলা হয় অ্যাপ্রিহেন্ড। তাহলে বঙ্গবন্ধু কি অনুমান করতে পেরেছিলেন? হোয়াই ওয়াজ শেখ কামাল আউট অফ হোম? শেখ কামাল কেন বাড়ির বাইরে ছিলেন? তোমরা জানো শেখ কামাল দ্য এল্ডেস্ট সান অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হোয়াট ডিড বঙ্গবন্ধু ডিসাইড? বঙ্গবন্ধু কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? ওকে, টু হুম ডিড বঙ্গবন্ধু সেন্ড দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স? বঙ্গবন্ধু কার কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন? দ্য লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ বেগম মুজিব আফটার শেখ মুজিব ওয়াজ অ্যারেস্টেড? শেখ মুজিবুর রহমান যখন অ্যারেস্ট হয়েছিলেন, যখন তাকে অ্যারেস্ট করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন এই বেগম মুজিবের অবস্থাটা কেমন ছিল? এই 5টা কোশ্চেন। এখন আমরা এই 5টা কোশ্চেন একটা একটা করে আমরা প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করবে, এবং তোমরা জানো যে কোশ্চেন যে টেন্সে থাকে, যে ফরম্যাটে থাকে, তোমাকে সেই ফরম্যাটেই অ্যান্সার করতে হয়। গ্রামাটিক্যাল আবার কিছু কানেক্টরস ইউজ করতে হয় এটা লিখতে গেলে, অ্যান্সার লিখতে গিয়ে। তো আমরা সেইগুলো এখন প্র্যাকটিস করব। দেখো, দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াজ, হোয়াট ডিড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাপ্রিহেন্ড? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি অ্যাপ্রিহেন্ড করেছিলেন, কি অনুমান করেছিলেন? যদি আমরা প্যাসেজটা দেখি তাহলে আমরা এভাবেই দেখতে পারি। এখানে দেখো যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি মেম্বার্স কুড অ্যাপ্রিহেন্ড, অনুমান করতে পেরেছিলেন দ্যাট যে সামথিং ট্রাজিক ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন। তো এইখানেই এর অ্যান্সারটা আছে। তোমাকে একটু চালাকি বা একটু বুঝতে হবে, সেটা হলো এখানে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের কথা আছে প্যাসেজের ভিতরে, কিন্তু কোশ্চেনের ভিতরে আছে বঙ্গবন্ধুর কথা শুধু। এখন তুমি এই বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার দুটাকেই তুমি এখানে আনতে পারবে না, একটা আনতে হবে। আর অ্যান্সারটা এইটা, সামথিং ট্রাজিক ওয়াজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন। তাহলে আমরা অ্যান্সারটা এইভাবে লিখব যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাপ্রিহেন্ড দ্যাট সামথিং ট্রাজিক ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন। সেকেন্ড কোশ্চেন, হোয়াই ওয়াজ শেখ কামাল আউট অফ হোম? শেখ কামাল বাড়ির বাইরে কেন ছিলেন?
তো কেন ছিলেন আমরা যদি প্যাসেজটা দেখি তাহলে দেখতে পাই যে ঠিক এই জায়গাটা আছে দেখো, সে কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম। কেন ছিলেন? এই যে এখানে আছে, ফর ফর্মিং ব্যারিকেডস এগেনস্ট দ্য পাকিস্তানি আর্মি। এইটাই আমাকে অ্যান্সারের ভিতরে লিখতে হবে। তো লিখতে গিয়ে আমি দেখো এই যে শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম, তারপরে এখান থেকে নিয়েছি ফর ফর্মিং ব্যারিকেডস এগেনস্ট পাকিস্তানি আর্মি। সেই নাম্বার কোশ্চেন, হোয়াট ডিড বঙ্গবন্ধু ডিসাইড? বঙ্গবন্ধু কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? তো কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমরা প্যাসেজে আমরা জানি যে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্যাসেজ থেকে দেখব যে এই প্যাসেজের ভিতরে আছে। সেটা কোথায় আছে দেখো, ঠিক এইটা যদি পড়ি এখানে আমরা অ্যান্সারটা পাবো। এই যে বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড টু সেন্ড দ্য গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি টু আ সেফার প্লেস ফর দ্য নাইট। ঠিক এই বিষয়টা আমরা এখানে লিখতে পারি। এখানে লিখবে এই দেখো, বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড টু সেন্ড দ্য গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি টু আ সেফার প্লেস ফর দ্য নাইট। নেক্সট কোশ্চেন, ডি নাম্বার যে কোশ্চেনটা আছে, টু হুম ডিড বঙ্গবন্ধু সেন্ড দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স? বঙ্গবন্ধু কার কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন? তো ইতিমধ্যে তোমরা প্যাসেজে পড়েছো, তারপরে আমি প্যাসেজটা দেখাই। দেখো এই প্যাসেজের ভিতর আছে এই যে বঙ্গবন্ধু সেন্ড দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী অ্যাট চিটাগাং ভায়া ওয়্যারলেস। দেখো আমরা এই যে কার কাছে পাঠিয়েছিলেন আমরা শুধু এইটুকুই অ্যান্সার লিখবো, কীভাবে পাঠিয়েছিল এটা আমাদের আসলে অ্যান্সার দরকার নেই। তাহলে আমরা ঠিক এই পর্যন্ত লিখবো যে বঙ্গবন্ধু সেন্ড ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী, এই পর্যন্ত এসে আমরা শেষ হয়ে গেছে। ফাইন। দ্য লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ বেগম মুজিব আফটার শেখ মুজিব ওয়াজ অ্যারেস্টেড? যখন শেখ মুজিবকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানে, তখন বেগম মুজিবের অবস্থাটা কি হয়েছিল বা কেমন ছিল এই বিষয়টা তোমাকে জানতে চেয়েছে। আমরা যদি প্যাসেজ পড়ি তাহলে ঠিক এইখানটা দেখো, আফটার বঙ্গবন্ধু লেফট, বঙ্গবন্ধু এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু যখন চলে গিয়েছিল, বঙ্গবন্ধুকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপরের অবস্থাটা। শি বলতে এখানে এই বেগম মুজিব ওয়াজ অ্যাট এ লস, এই বিষয়টা আমরা এখানে লিখব। তো লিখতে গিয়ে দেখো আমি কীভাবে লিখেছি, দেখো এইভাবে যে আফটার শেখ মুজিব ওয়াজ অ্যারেস্টেড। কেন অ্যারেস্টেড লিখলাম? এখানে লেফট ছিল, কেউ যদি হুবহু এই লাইন তোলো তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা সঠিক হচ্ছে না, কারণ আমাকে এই কোশ্চেনটা একটু ফলো করতে হবে। কোশ্চেন আছে দেখো, আফটার শেখ মুজিব ওয়াজ অ্যারেস্টেড, ঠিক এইভাবে আমাকে ওই কোশ্চেন থেকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আফটার শেখ মুজিব ওয়াজ অ্যারেস্টেড, এই যে একটি কথা। তারপরে আসলাম এই যে শি আছে, শিটা লিখলাম বেগম মুজিব, এই যে বেগম মুজিব ওয়াজ অ্যাট এ লস, এই বিষয়টা আমরা এখানে লিখলাম। তো এভাবেই আমাদের এই প্যাসেজ থেকে কোশ্চেন অ্যান্সার বের করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে কিছু কানেক্টর যোগ করতে হয় এই অ্যান্সারটাকে আর একটু পরিপূর্ণ করার জন্য। তো আশা করি তোমরা আজকের ক্লাস বুঝতে পারছো। This is the end of this lesson today. I will be back with the new lesson for you. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.